Hi everyone. Today we are going to work on our target word reiterate. First, we find its meaning in the context. Try to figure out the meaning with all the information given in the context, and we'll go on to talk more about its meaning and usage so as to familiarize you with today's target word reiterate. 오늘의 target word reiterate. 잘 모르는 단어일 수도 있겠는데요. 한번 문맥 속에서 그 의미를 찾아보고 그리고 관련 어휘를 같이 공부하면서 이 시간을 통해서 이 단어 reiterate와 좀 친숙해질 수 있기를 바랍니다. 문맥을 한번 읽어보겠습니다. He reiterated that Seoul deepened its alliance with Washington, which is the foundation for peace and security on the Korean Peninsula. That was the reconfirmation of what he said in his State of Union Address. State of Union Address. 요거 전부 다 뭐 본문 속에 설명을 할 거니까 일단 연설의 일종이다 이렇게만 기억하시고요. 전체 문장을 볼 때 그는 reiterate 했어요. 서울, 한국이 would deepen its alliance with Washington. 워싱턴과 그 동맹 관계를 깊게 할 것이며 which is the foundation for peace and security on the Korean Peninsula. 그것이 바로 한반도의 평화와 안정의 기조가 될 것이다. 이렇게 말을 했다는 것이고요. That, 바로 앞에서 말한 그 말이 reconfirmation, 재확인한 것이다. Of what he said. 그가 State of Union Address에서 한 말을 재확인한 것이다. 이 재확인한 것이다. reiterate 했다. 이 두 개가 관련 어휘인 것처럼 보이는데요. 어떻습니까? 여러분 생각도 그렇습니까? 이야기 속에서 찬찬히 한번 풀이를 찾아가 보도록 하겠습니다. He reiterated that Seoul would deepen its alliance with Washington, which is the foundation for peace and security on the Korean Peninsula. That was the reconfirmation of what he said in his State of Union Address. State of Union Address. 이거는 뭐 우리는 좀 생소한 겁니다만은 미국에서는 대통령이 매년 1월 말쯤 되면은 국회에 나가서 상하위원 합동 그 회의장에 나가서 그 해의 국가의 국정 방향을 보고를 합니다. 그것을 State of Union, 이 미합중국의 상태라는 말이겠죠. 우리 한국말로는 무슨 연두교서라고 말을 하기도 하는데 연두교서는 그냥 대통령이 일방적으로 발표하는 거니까 State of Union Address하고는 조금 차이는 있습니다. 여하튼 그렇게 State of Union Address는 대통령이 매년 국회에 나가서 그 해 당해 연도에 국가를 어떻게 운영할 것인가에 대해서 설명하는 것이다. 그 정도 알아두시고요. 그는 that Seoul, 서울이라는 것이 한국을 말하겠죠. 그는 reiterate 했어요. 뭐라고요? 워싱턴과의 동맹 관계를 심화할 것이라고, 더 깊이 만들어갈 것이라고 했습니다. 그리고 그 워싱턴과의 동맹 관계, 즉 미국과의 동맹 관계, 다시 말해서 한미 동맹이 한반도의 평화와 안보의 바탕이 되는 것입니다. 그 말은 그가 연두교세에서 한 말의 reconfirmation입니다. reconfirmation 배웠죠? firm이 단단하다, 회사라는 말인데 confirm은 다시 공고히 하다, 모두 공고히 하다는 의미에서 확인하다, 확증하다는 말이고 confirmation은 확인, 확증이요. reconfirmation은 재확인이다. 이런 의미가 되겠습니다. 그가 reiterate 한 말이 그가 State of Union Address에서 한 말의 reconfirmation이다. 뭐 이런 정도면 이 reiterated나 reconfirmation이 같은 영역의 의미고 여기에 reconfirmation이라는 단어가 유사한 말이긴 하지만 얘는 명사이니까 요것의 동사형인 reconfirm 이 말이 바로 reiterated의 의미가 될 것이다 라고 할 수 있습니다. 그래서 reiterated는 적어도 여기에서는 reconfirmed와 동일한 의미를 가진다라는 것을 알 수 있습니다. 물론 어원을 보면 약간 차이가 있죠. reiterated라는 말은 re에다가 iterate를 합한 것이고 iterate 자체가 repeat, 반복하는 겁니다. 그러니까 반복하는 것에다가 뭘 붙였어요? again을 붙였어요. 그래서
repeat again의 의미를 가지는데 뭔가 좀 중복이 되는 것 같죠? iterate란 말만 해도 반복하다는 의미를 가지고 있는데 reiterate는 거기다가 왜 reiterate라는 말을 붙였을까? 좀 잉여성이 있는, redundancy가 있는 그런 표현인데요. 뭐 그만큼 강조를 했다고 보시면 될 것입니다. 여기서 잠시 redundancy라는 것, 잉여성에 대해서 이야기를 합니다. 여러분이 자주 접하는 토익이나 토플 시험과 같은 공식 시험에서 혹시 조금 황당한 일을 당하지 않도록 하기 위해서 여러분에게 알려드리는 겁니다. 이런 토익이나 토플에서는 written expression, formal written expression을 주로 중시를 하는데 여기에서는 redundancy가 없는 것, 그거를 뭐 succinct한 것, 혹은 simple한 것, 단순하고 succinct한 것, 간명한 것, 그것을 중시합니다. 그래서 경우에 따라서 이런 문제가 나올 수 있습니다. Tom said that he would return back to the United States in the near future. 탐은 그가 미국으로 다시 return, 되돌아간다, 다시 되돌아간다. 이런 말이 re가 back의 의미이기 때문에 이건 좋은 표현이 아니다. redundancy가 있는 표현이다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그래서 실제로 여러분이 이런 시험을 볼 수 있을 겁니다. 여기에서 이 말을 빼야 맞다. 이런 형태로 나오는 문제가 있습니다. 하지만 다시 강조를 드립니다만은 이 회화체에서, 구어체에서는 이런 redundancy가 오히려 선호됩니다. 그 오히려 강조하는 그런 기분이 들죠. confirm이란 말을 쓸 때 뒤에다가 with confidence, 확신을 가지고 확증하다. 이 with confidence 사실 필요 없는 말 아니겠습니까? 그런데도 confirm보다는 confirm with confidence가 좀 더 강하게 느껴지고요. gather란 말보다는 gather together 이런 말이 또 더 좋은 표현이라고, 더 강조되는 표현이라고 말할 수 있겠습니다. 제가 본 문장 가운데서 제일 redundancy가 심한 문장이 이 문장이었습니다. He sneaked out secretly without being seen by others. 그는 다른 사람의 눈에 띄지 않고 은밀하게 빠져나갔다. sneak out이란 말이 go out secretly 또는 go out without being seen by others 이런 말입니다. 근데 sneak란 말 뒤에다가 secretly 그리고 without being seen by others 이렇게 redundancy를 더 집어넣어서 문장을 강조하는 그런 형태의 표현을 실질적으로 볼 수 있습니다. 이건 뭐 영어 회화에서는 잘 나오는 것 같은데 우리말로도 가끔씩 보이더라고요. 제가 기억하기로 어떤 사람이 회사에서 근무할 때 전화를 하는데 보니까 사실 어떤 사람이 아니고 우리 과장인데 전화하게 되고 이런 말을 하더라고요. 그래서 그러니까 전부 토탈 모두 합해 총 합계가 얼마입니까? 전부 토탈 모두 합해 총 합계 이게 다 똑같은 말인데 그걸 어떻게 이렇게 연달아 붙이는지 좀 신기하다고 느꼈는데 그런 redundancy는 일상의 회화에서는 많이 나타난다는 것 기억하시기 바랍니다. 이 iterate란 말의 형용사인 iterative ticket이라고 써놓으면 어떤 의미를 가지게 되겠습니까? iterate의 형용사인 iterative는 반복적인 이런 말이죠. 그래서 iterative ticket 그러면 한 번 쓰고 마는 것이 아니라 여러 번 쓸 수 있는 복수로 쓸 수 있는 표를 말합니다. 뭐 유레일 패스라든지 이렇게 일정 기간 동안에 기차를 여러 번 타도 되는 거 그게 iterative ticket이겠고요. 또 iterative visit 그러면 반복적으로 찾아가는 겁니다. 기억나는 그런 관련된 표현으로서는 유비가 그 제갈공명을 모시기 위해서 3번이나 그 초가집을 찾아갔다. 삼고초려를 영어로 한다면 iterative visits가 되겠죠. 또 iteration이라는 것은 뭐 명사로서 반복이란 말이 되겠는데 우리가 그의 행동은 일정한 패턴이 있다. 이 패턴을 영어로 뭐라고 쓰느냐? 그러면 동일한 일, 동일하게 반복되는 일이 또 나타나는 그런 형태를 iteration이라고 말할 수 있겠다. 그래서 iterative, iteration 그리고 오늘 타겟 워드인 reiterate 이런 것이 연결되는 것을 볼 수 있습니다. redundancy가 있는 단어 reiterate에 대해서 공부를 해봤습니다. reiterate를 공부하면서 iterative란 단어도 같이 배웠죠. 그래서 문맥 속에서 이 iterative와 reiterate를 다시 한번 만나봅니다. 첫 번째 문맥입니다.
If you delete a final consonant iteratively, fifth becomes phi. 이게 무슨 말이냐? 마지막 a final consonant, 마지막 자음을 반복적으로 빼요. 그러면 fifth에서 마지막 자음이 s가 되죠. 이걸 빼요. 근데 거기서 끝나는 게 아니라 iteratively, 그 다음에 s를 빼요. 그 다음에 또 f가 있으니까 그거마저 빼요. 그럼 뭐가 남아요? p만 남는다. 이런 의미입니다. 이렇게 iterative는 계속 반복해서 되풀이해서 이런 의미를 가지는 거고요. 두 번째 문장, I think you'll have to reiterate your point so that everybody can clearly see what you have in mind. 당신이 당신의 요지를 reiterate 하는 게 좋겠다고 생각합니다. 다시 반복해 주는 게 좋겠다고 생각합니다. 그래야 모든 사람이 당신이 무슨 생각을 하고 있는지를 분명하게 알 수 있을 것입니다. 이런 단어를 통해서 reiterate 그리고 iteratively 이런 단어가 여러분에게 보다 친숙한 일상의 단어가 되기를 바랍니다. Thank you for listening. Please come back for more. Bye bye.